दोस्तों स्वागत है जी एक बार फिर ਤੁਹਾਡੇ अपना यूट्यूब चैनल पीएसटेट स्टडी नोट्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। सो पीएसटेट 1 और 2 ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਸੀਡੀਪੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਅਪਲੋਡ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਨੇ 10 ਟੌਪਿਕ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਣਾ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ और इस तो अलावा जोड़ा है प्रतिभाशाली बच्चे, वंचित बच्चे, गिफ्टड चाइल्ड, RTE एक्ट 2009 सो इन्हों के रिलेटेड जोड़े MCQs होंगे जी। नवे विद्यार्थी चैनल को सबसक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके इस तो पहले जी अपलोड वीडियो ने देख सकते हो जी। सो अज की वीडियो जी स्टार्ट करते हैं जी। फस्ट क्वेश्चन है, सीखना अनुभव द्वारा विहार में सोध है, ये कथन किसका है जी। सो सीखना आपको पता है कि मनुख एक अजिहा है प्राणी जिहदे अंदर तर्कशील शक्ति है जी, जो उसनों चीज़ों को जल्दी सीखण दे विच सहायता करदी है। और सीखना जीवन दे विच सफलता का आधार है, ये चीज़ आप याद रखनी है। और अनुभव द्वारा एक्सपीरियंस द्वारा जोड़ा बिहेवियर दे विच सोध है, चेंज है। कथन जोड़ा इन्हां विचों डी आंसर आना सी कोई नहीं, क्योंकि ये जोड़ा कथन है वो गेट्स का है जी। नैक्सट है जी, इन्हां विचों किहड़ा कथन जोड़ा गलत है, तो ऑप्शनस देख लो जी, एक बार कमेंट कर सकते हो तुसीं। सही आंसर है जी ऑप्शन डी, सीखना समायोजन राही प्रेरित नहीं होंदा, ये कथन जिहड़ा है गलत है जी। सो बाकी ठीक ने जी। सीखना कदे ना खत्म होने वाली प्रक्रिया, आपको पता है कि जन्म तो लैके मौत तक चलती है जी। सीखना कुछ टीचिਆਂ ਵੱਲ निर्देशित होंदी है, और सीखण किसी लोड़ तो उपज हुंदा है सीखना। सो सीखण दे पिछे कोई ना कोई लोड़ छिपी हुंदी है। और ये जिहड़ी गल कही है कि सीखना जिहड़ा एडजस्टमेंट तो प्रेरित नहीं हुंदा, सो ये जिहड़ा गलत है। नैक्सट है जी, सीखण अंतरण तो की भाव है जी। सही आंसर आएगा ऑप्शन सी जी। एक स्थिति विच सिੱਖਿਆ दूजी स्थिति दे विच सहाई होना, उन्होंने कहते हैं ट्रांसफर ऑफ एजुकेशन। सीखण अंतरण या सीखण दे स्थान अंतरण इनू कहा जाता है। सो जो एजुकेशन नू एक थां ते सीखी हुई गल नू दूजी थां ते जिहड़ा है वरत्या जाता है, एक स्थिति विच सिੱਖਿਆ दूजी स्थिति विच सहाई होवे, उसनू जिहड़ा है सीखण अंतरण या ट्रांसफर ऑफ एजुकेशन कहा जाता जी, लर्निंग कहा जाता सॉरी। सीखना किहड़े पक्षां तो संभव है जी। सही आंसर ऑप्शन डी आएगा जी। सो कैंगुनेटिव पक्ष तो भी, इमोशनल तो भी और क्रियात्मक पक्ष तो भी सीखना जिहड़ा है संभव है, पॉसीबल है। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਤੀਆਤਮਕ ਮੋਟਰ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟਰ ਲਰਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਆਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਵਤੀਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਦਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਤੀਰਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਤੀਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। सही आंसर है जी ऑप्शन डी, 22-23 साल की जी उम्र है वो समर्था वाली उम्र है जी सीखण के पक्ष तो। नैक्सट है जी, सीखण में सब तो वड्डी भूमिका किसकी होंदी है जी। सही आंसर ऑप्शन बिल्कुल डी है जी, मोटिवेशन की, प्रेरणा की। सो प्रेरणा किसी भी तरह की हो सकती है, अंदरूनी प्रेरणा हो सकती है, बाहरी प्रेरणा हो सकती है। सो बहुत वड्डी भूमिका है प्रेरणा की। जिन्ना चिर सानू कोई मतलब कि मोटिवेशन नहीं मिलती, प्रेरणा नहीं मिलती, उन्ना चिर सिੱਖਿਆ नहीं जा सकता। सो प्रेरणा की वड्डी भूमिका है जी। कोई ना कोई प्रेरणा छुपी होंदी है साडे सीखण दे विच, अंदरूनी होवे या बाहरी होवे। नैक्सट क्वेश्चन है जी, योग्यता तो की सिद्ध होया है कि किहड़ा समा सीखण लई सब तो प्रयोगां तो सिद्ध होया किहड़ा समा वधिया, तो आपां नूं पता है ऑप्शन सी आऊगा जी, सवेर ते शाम का जिहड़ा समा वो सीखण लई सब तो वधिया जी। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਏਜ। ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਸੂਝ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਤਪਰਤਾ ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਸੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਿੱਖਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਨੁਕਰਨ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ। ਅਨੁਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਸਵੱਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਔਰ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨੇ, ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਧਕ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੱਦੀ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਰੀਡਿਟੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ। ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਪੂਰਨ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਟੋਟਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਸੋ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਥਪੂਰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ? ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਸ਼ ਵਿਧੀ ਮਤਲਬ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ, ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਕਠਿਨ, ਸਰਲ ਤੋਂ ਜਟਲ ਆਦਿ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ। ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸੂਤਰ। ਮੈਕਸਿਮਜ਼ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਿਆਤ ਤੋਂ ਗਿਆਤ ਵੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਨ ਟੂ ਅਨਨੋਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਵੱਲ ਜੀ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਔਰ ਸਰਲ ਤੋਂ ਜਟਲ ਵੱਲ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਟੀਚਿੰਗ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਜ਼ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਜੀ। ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੈਥਡ, ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਗਿਆਤ ਵੱਲ
ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਵੱਲ, ਸਰਲ ਤੋਂ ਜਟਿਲ ਵੱਲ, ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਵੱਲ, ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਠਿਨ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਗੇਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਪਾਠ ਦੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 74% ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜੀ। 2 ਨਿਯਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾ, ਦੂਸਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। REE ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਸਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ REER ਤੇ ਲਾ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਤਪਰਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਅਰਥਾਤ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਤਪਰਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਈ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੀ, ਲਾ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜੀ 3। ਲਾ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਲਾ ਆਫ ਇਫੈਕਟ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ, ਤਤਪਰਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਤਿੰਨੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਜੀ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਲਾ ਆਫ ਮਲਟੀ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਲਾ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਸੈਟ ਔਰ ਲਾ ਆਫ ਪਾਰਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਲਾ ਆਫ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਾ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਜੀ, ਸਹਿਚਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਿਯਮ ਨੇ, 3 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਤਤਪਰਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜੀ। ਲਾ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਤਪਰਤਾ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤਤਪਰਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਵੁੱਡਵਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਵੁੱਡਵਰਥ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਲਾ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ, ਮੈਂਟਲ ਸੈੱਟ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਾ ਆਫ ਪਲੈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਪੇਨ, ਲਾ ਆਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਨੋਇੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗੀਤ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੁਨਰ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਲਾ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਤੱਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ।
ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ 'ਤੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ, ਬਾਂਦਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਯਤਨ ਤੇ ਭੁੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਕਦੋਂ ਨਿਯਮ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ? ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ? 1898 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੀ ਯਤਨ ਤੇ ਭੁੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਕ, ਸੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਸਫਲਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਾਰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੱਤ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ, ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਜਿਹੜੇ ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ। ਲਾਰਡ ਮਾਰਗਨ ਨੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੂਹੇ, ਬਾਂਦਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਲਾਰਡ ਮਾਰਗਨ ਨੇ। ਲਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗਨ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਐਂਡ ਭੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਮਾਰਗਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਕਡੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਚੂਹੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਹੀ ਜੀ, 165 ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਕਡੂਗਲ ਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਐਂਡ ਭੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹੀ, ਔਰ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਲੁਕਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਚੂਹੇ ਨੇ 165 ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਤਤਪਰਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ। ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਵਲ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਨਸਾਈਟ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਲਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਥਿਊਰੀ। ਕੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਿਰੀਖਣ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਗੂਰਾਂ ਅਤੇ ਚਪੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਕਿ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਲਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਲਰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ? ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਕੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਕੋਲਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਗੂਰਾਂ ਅਤੇ ਚਪੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਲਰ ਦੁਆਰਾ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਪਸ਼ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਸੋ ਹਿਡਨ ਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਸ਼ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਡ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਪੂਰਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੋਰਸਾਈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੂਰਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਸ਼ਚਿਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਜੀ। ਫੋਰਸਾਈਟ ਮਤਲਬ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਹਿੰਡਸਾਈਟ ਮਤਲਬ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇਖਣਾ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਵੁੱਡਵਰਥ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੁੱਡਵਰਥ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਿਜ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰਿਫਲੈਕਸ ਔਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਵਲਵ ਅਤੇ ਸਕਿਨਰ ਦੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਰਿਫਲੈਕਸ ਅਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਜੀ। ਪੈਵਲਵ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਵਲਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਟਪਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਪਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲਾਰ ਟਪਕਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਉਦੀਪਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪੈਵਲਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਿਜ ਕਿਰਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰਿਫਲੈਕਸ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਰੇ ਵਾਟਸਨ। ਸੋ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਨਰਮ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਨਰਮ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਦਾ ਉੱਚਾ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਨਾਵਟੀ ਜੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਨਰਵਿਰਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਪੁਨਰਵਿਰਤੀ ਮਤਲਬ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਿਸੀਲਸ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਿਜ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰਾਵਿਰਤੀ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ, ਤਤਕਾਲਤਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਮੀਡੈਂਸੀ ਜੀ। ਇਮੀਡੈਂਸੀ, ਏਜ ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਿਜ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੈਵਲਵ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੁੱਤਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਜੀ। ਪੁਨਰਾਵਿਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਵਜਾਏਗੀ। ਤਤਕਾਲਤਾ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਤਕਾਲਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਵਲਵ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਨਾਵਟੀ ਉਦੀਪਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ
ਸਟੀਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ। ਸਾਧਨਾਤਮਕ ਅਨੁਬੰਧਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸਕਿਨਰ ਨੇ। ਸਕਿਨਰ ਜੋ ਹੈ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਸੀ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਸਕਿਰਿਆ ਅਨੁਬੰਧਨ ਓਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੁਨਰਬਲਨ ਸਹਿਤ ਉਦੀਪਨ ਸਿਧਾਂਤ ਸਟੀਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਊਰੀ ਵਿਦ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੁਨਰਬਲਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਆਫ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ, ਸਾਧਨਾਤਮਕ ਅਨੁਬੰਧਨ ਸਿਧਾਂਤ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਔਰ ਆਰ ਟਾਈਪ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ BF ਸਕਿਨਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਕਿਰਿਆ ਅਨੁਬੰਧਨ ਸਿਧਾਂਤ ਓਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ BSF ਸਕਿਨਰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੀ। ਪੈਵਲਵ ਅਤੇ ਸਕਿਨਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪੈਵਲਵ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਕਿਨਰ ਜਿਹੜਾ BF ਸਕਿਨਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਪੈਵਲਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਕਿਨਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੁਨਰਬਲਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਨਰਬਲਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ D, A ਅਤੇ B ਜੀ। ਸੋ ਚੂਹੇ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰ 'ਤੇ BF ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪੁਨਰਬਲਨ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪੁਨਰਬਲਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਅਨੁਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਨਰਬਲਨ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਨਿਰੰਤਰ ਪੁਨਰਬਲਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਰੰਤਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਨਰਬਲਨ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨੋ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅਨੋਖੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਲਪੋਰਟ ਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਫਰਾਇਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੀ? ਤਾਂ ਫਰਾਇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਗ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਈਗੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਜੀ। ਈਗੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਡ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਡ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅਨੈਤਿਕ, ਤਰਕਹੀਨ ਅਤੇ ਅਚੇਤਨ ਭਾਗ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਡ ਮਤਲਬ ਅਨੈਤਿਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਈਗੋ। ਈਗੋ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਡ ਔਰ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਈਗੋ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗ। ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਡ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਈਗੋ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਹੈ ਜੀ ਈਗੋ ਦੇ ਕੋਲ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਈਗੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ।
ਔਰ ਫਰਾਇਡ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਡ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਈਗੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਦ ਤੇ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਲਾ ਐਡਜਸਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਾ ਐਡਜਸਟਡ ਮਤਲਬ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੇਕਰ ਇਡ ਤੇ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਇਡ ਤੇ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਫਰਾਇਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਲਨਤ ਰਹੇਗੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੇ ਜੀ, ਵਾਤ, ਕਫ ਤੇ ਪਿੱਤ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਕਿਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਖੂਨ, ਪੀਲਾ ਪਿੱਤ, ਕਫ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪਿੱਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਲ ਜੁੰਗ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ 3 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜੀ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੇ ਮੱਧਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਜੁੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਚੇਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ 3 ਭਾਗ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਗਏ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰਮੁਖੀ, ਮੱਧਮੁਖੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੱਧਮੁਖੀ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਤਰਮੁਖੀ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੇ ਮੱਧਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ? ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਜੁੰਗ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਗੋਲਾਕਾਰ, ਆਇਤਕਾਰ ਤੇ ਲੰਬਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਸ਼ੈਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸ਼ੈਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਲਾਕਾਰ, ਆਇਤਕਾਰ ਤੇ ਲੰਬਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਪਰੈਂਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਨ, ਸੋ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਨ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਪਰੈਂਗਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 6 ਰੂਪ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਲਟਰ ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਜੀ। ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਥਾਊਟ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸੁਖਮ ਚਿੰਤਨ, ਵਿਚਾਰ ਚਿੰਤਨ, ਚਿੰਤਕ ਲਈ ਚਿੰਤਕ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਪ ਲਈ ਤਿਆਰ 16 ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਾਰਕ 16 PF ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ RB ਕੈਟਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ? RB ਕੈਟਲ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਆਤਮ ਸਿਧਾਂਤ ਸੈਲਫ ਥਿਊਰੀ 1947 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਕਾਰਲ ਰੋਜਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਲ ਰੋਜਰ। ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੀ ਫਰਾਇਡ ਬਣਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੀ, ਇਡ, ਈਗੋ ਤੇ ਸੁਪਰ ਈਗੋ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਐਡਲਰ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਰਖ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਖਣ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਦਾਰ ਹਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਾਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਮਾਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ?
ਮਾਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਪ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਮਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀਨਿਸ਼ਟ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ, ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਅਤੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਪ ਲਈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਿਅਕਤੀਨਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਨਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮ ਕਥਾ ਵਿਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਧੀ, ਸਿਖਿਆਰਥਕ ਵਿਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਟੋਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਨਿਸ਼ਟ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਨਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵੋਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇਹ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਰਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਧੱਬਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਚਿਕਿਤਸਕ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਰਸ਼ਾ ਸ਼ਾਹੀ ਧੱਬਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਨ ਰੋਰਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਾਲੇ ਕਾਰਡ ਨੇ, 2 ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਅਤੇ 3 ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮਾਪਣ ਲਈ। ਟੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਥੀਮੈਟਿਕ ਐਪਰੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਟ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤ ਕਥਨ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਟ ਹੈ, ਔਰ 10 ਚਿੱਤਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 10 ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਰਗਨ ਅਤੇ ਮੁਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਟ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੈਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਚਿਲਡਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਟ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਕੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਲਿਓਪੋਲਡ ਬੈਲਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ 10 ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਲਈ 10-10 ਕਾਰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 5 ਕਾਰਡ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 10 ਕਾਰਡ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 10 ਹੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਜੀ, ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਸਟ ਮੈਥਡ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜੁੰਗ ਅਤੇ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਉਪ ਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਡਰਾਇੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਕਤ ਸਹਿਚਾਰ ਵਿਧੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਆਫ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ H.J. ਟੈਕੋਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਰੋਜ਼ਨਵੇਗ ਨੇ ਨਿਗਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਉਦੇ ਪਾਰਖ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੂਨ ਚਿੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 24 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੂਨ ਚਿੱਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਸੂਚੀ MMPI ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਾ ਮਲਟੀਫੈਸਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਨਵੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ
ए ਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ GS ਮੈਨਕਲੇ ਤੇ ਆਲਪੋਰਟ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਮੱਦਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਬਰਨ ਰੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੂਚੀ ਛਪੀ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 1931 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਮੱਦਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰੀਖਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੂਪ MSL ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਮਨੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਅਰਿਕਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਨਾਮ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ, ਟਰਸਟ ਵਰਸਿਸ ਮਿਸਟਰਸਟ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਆਟੋਨਮੀ ਵਰਸਿਸ ਸ਼ੇਮ ਐਂਡ ਡਾਊਟ ਜੀ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਨਾਮ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜੀ। 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲ ਬਨਾਮ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਅਵਧੀ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਇੰਟੀਟਿਵ ਐਂਡ ਗਿਲਟੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਉਦਮ ਬਨਾਮ ਹੀਨਤਾ 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਪਛਾਣ ਬਨਾਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਉਲਝਣ, ਸੋ 12 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀ ਵਰਸਿਸ ਰੋਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਨਿਕਟਤਾ ਬਨਾਮ ਅਡਰੇਪਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਐਂਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜੀ, 20 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ, ਇਹ 6ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ। 7ਵੀਂ ਹੈ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਬਨਾਮ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਅਵਧੀ 45 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਵਰਸਿਸ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਈਗੋ ਇੰਟਰਗੇਟੀ ਵਰਸਿਸ ਡਿਸਪੇਅਰ ਜੀ, ਹੰਕਾਰ ਪੂਰਨਤਾ ਬਨਾਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ 6 ਸਟੇਜਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਅਰਿਕਸਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਨੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਬਨਾਮ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਰਿਕਸਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ 6ਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਕਟਤਾ ਬਨਾਮ ਅਡਰੇਪਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੱਧ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜੋ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਪਛੜਾ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਹੱਤਵ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ, ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਵੇਗਾ ਅਧਿਆਪਕ। ਸੋ ਡੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੈਰੀਡਿਟੀ, ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵੰਚਿਤ ਜਾਂ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਰਿਣਾਤਮਕ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਣਾਤਮਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਵਿਘਟਿਤ ਬੱਚੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵੰਚਿਤ ਬੱਚੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਘਟਿਤ ਜਾਂ ਵੰਚਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 36। 1995 ਦਾ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਐਕਟ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 1995 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀ। ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਅਤੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਵੰਚਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਮੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੰਚਿਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਨਿਰਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਯੋਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। CWSN ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਜੀ। ਸਮਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਸਮਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਸਮਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਔਰ ਅਪਾਹਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਣ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਣ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ, ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ, ਫੇਜੀਆ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਮਾਯੋਜਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਦੰਡ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਲਕਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਘਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਹਕਲਾਉਣ, ਅੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਗਿਫਟਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਲਿਊਸ ਟਰਮਨ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਾਭਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਨੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਪਾਲ ਵਿਟੀ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਗਿਫਟਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਫਟਡ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚੇ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 1.5% ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਫਟਡ ਚਾਈਲਡ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ। ਰੁਚੀ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਬੁੱਧੀ ਟੈਸਟ, ਰੁਝਾਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗਿਫਟਡ ਚਾਈਲਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰਿਕ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਵਾਂਗ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਡ ਚਾਈਲਡ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ, ਸੰਗੀਤ, ਨ੍ਰਿਤ ਆਦਿ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਰੁਝਾਨ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਗਿਫਟਡ ਚਾਈਲਡ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਈਰਖਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਹਸਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮੂਰਤ ਕੰਮਾਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਅਮੂਰਤ ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥਾਰਡਾਈਕ ਨੇ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਮੂਰਤ, ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁੱਧੀ। ਔਰ ਅਮੂਰਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਠਿਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਦਾ ਕਥਨ ਇਹ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਟਰਮਨ ਅਤੇ ਹਲੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਚੰਗੇ ਮਿਆਰ ਦਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀਲਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਈਟ ਹੈਡ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਡ ਬੁੱਧੀ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਡ ਚਾਈਲਡ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, RTE ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਤਾਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਜੀ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, RTE ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ। ਔਰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਤਾਹ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 45 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ ਜੀ। ਔਰ RTE ਅਨੁਸਾਰ 1 ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ? ਸੋ 1 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 200 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ 800 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, 800 ਘੰਟੇ। RTE 2009 ਅਨੁਸਾਰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਤਾਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 220 ਘੰਟੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 1000 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, RTE 2009 ਅਨੁਸਾਰ 91 ਤੋਂ 120 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 4 ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ। 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ 4 ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ RTE 2009 ਤਹਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ, 1:35 ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 35 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਏਗਾ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਲਈ। RTE 2009 ਅਨੁਸਾਰ 1 ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1:40 ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1:40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ RTE ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।